دینا ہے تو اس کو تھیلا دے کے گیا, انہیں تھیلے میں گولڈ ڈالنے کے بدلے میں انہیں پہلے کھانا, جب بستر تھا تو کھانا کھا لیتے بیٹھا ہوا ہے, پھر سونے کا بستر دیکھا تو سوتے بیٹھا ہوا ہے, اور بیکار چیزوں میں جو امپورٹنٹ چیز دولت کمانا, وہ جو ہیرے جواہرات جمع کرنا, وہ بھول کے اپنا ٹائم پورا برباد کر دیں. تو سیم شیطان بھی اپنے کو بیکار چیزوں میں, کھانے پینے میں, مطلب ناٹ لٹرلی کھانے پینے میں, بیکار چیزوں میں ٹائم لگا دے کے وہ بحث یہ بحث اور یہ کرنے وہ کرنے میں امپورٹنٹ زندگی کے کام جو کرنا ہے, جو بڑے بڑے نیکیاں کمانا ہے, جو اپنے کو جنت میں لے کے جانے کے, اس سے مس کرا دے کہ ارے ٹائم چلی گیا رو, اب ٹائم نہیں ہے بول کے کراتا. یہ پرانی ٹیکنیک ہے شعیب یہ شیطان کی, جو ہزاروں سال سے یہی ٹیکنیک یوز کر رہا اور آج تک اس کو ریزلٹس مل رہے, کامیابی ہے. تو کیوں نہ انہیں یہ چیز کو آگے کیوں نہیں لے کے جانا, وہی کر رہا انہیں, وہی کرتے جا رہا. مگر ہم کو اسمارٹ ہونا چاہیے, ہمارا ٹائم کہاں استعمال ہونا چاہیے, ایسے اعمال جس سے اللہ راضی ہو, جو اعمال قیامت دن کام آئے, وہ اعمال کی طرف ہوشیاری سے آگے بڑھنا اور وہ اعمال کرنے کی کوشش کرنا. بیکار کے بے وسوسے, بیکار کے ٹائم پاس کی چیزاں جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ بتائے نہیں, صحابیاں کبھی کچھ کرے نہیں, بیکار چیزوں میں بحث کر کے اپنا قیمتی وقت ٹائم ویسٹ کر کے تم یہ سمجھ رہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے, یہ شیطان کی ٹیکنیک ہے. تو ہم مسلمان اسمارٹ رہنا چاہیے اور شیطان کے بارے میں ہمیشہ الرٹ رہنا. اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ انسانوں کو بولے, انسانوں ہوشیار رہو, نظر رکھو, شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کا کام تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے, تم اس کو بھول جائیں گے اور انہیں تمہارے کو نہیں بھول رہا. تو تم الرٹ رہو, بہت بڑا دشمن ہے, تمہارے کو وار مارنے کی تیاری کر رہا, اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا. اپن کیا سمجھتے, اپن اللہ کے بندے ہیں, اپنے کو ماں باپ سے اچھی دین ہدایت مل چکی, اپن افریقہ بھی چلے گئے, سعودی بھی چلے گئے, اپن زبردست رہتے, اپن پرفیکٹ اعمال کرتے, اللہ کی مدد رہتی. اللہ خود بول رہا ہے شیطان حملہ کرنے کے لیے پیچھے سے تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے. تو اپن کتنے الرٹ رہنا, وہاں سے آ رہا, یہاں سے آ رہا, یہاں یہ میرے کو پلان سے بیوقوف بنا رہا, یہاں سے لڑا رہا میرے کو, یہاں سے دشمنیاں پیدا کر رہا, یہ بیکار چیزوں میں لے کے جا رہا. اتنا الرٹ رہنا اپن شیطان کے بارے میں, ڈسکس کرنا, ارے دیکھ کل شیطان میرے کو یہاں پہ بیوقوف بنا, تیرے کو بھی بیوقوف بنا, ارے میرے کو بھی ایسی سیم ایک ہفتہ پہلے کرا تھا بھائی میرے کو, اچھا ایک دوسرے سے سیکھنا. اپن شیطان کو بھول گئے, خالی گالی دینے کے لیے چاہ گئے, کچھ لائف میں کچھ پلین کریش ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا تو ابلیس شیطان بولنے کے لیے چاہ گئے. اور اس کے ریئل حملوں کو انہیں جس طریقے سے پینترے پھینکتا, اور جو دشمنی کسی بولتے ہیں تیلگو میں, کسی جو اس کے اپنے اندر رکھا ہوا ہے ہم انسانوں سے, کہ ہم, اور وہ بھی دشمنی کیسی, تم کروڑ پتی بن گئے تو اس کو فرق نہیں پڑتا, تمہارے کو اولاد ہو گئے تو شیطان کو فرق نہیں پڑتا, تم جنت میں نہیں جانا, جنت میں نہیں جانا. باقی کا اس کو ایکچولی اپن دشمنی کیا سمجھتے ہیں, ترقی کو نہیں دیکھ سکنا وہ دشمنی سمجھتے, جیسا ساس بہوؤں میں رہتا, یا دیورانی جٹانیوں میں رہتا, یا پڑوسیوں میں رہتا, میرا بیٹا امریکہ چلے گیا, تمہارا بیٹا نہیں گیا, چلو میرے کو خوشی کی بات ہے. تو شیطان کو تمہارے دنیاوی سکسیس, کامیابی, صحت, خوبصورتی, جوانی, پیسے سے نہیں لینا دینا. اس کا ایک ہی مشن ہے, اس کو جہنم کی آگ میں تک پہنچانا, اس کو جنت میں نہیں جانے دینا, جنت سے پیسہ روکنا. تو پیسہ کما لو, اس کو ٹینشن نہیں ہے, جنت کی طرف نہیں جانا, جنت کے کرنے والے اعمال نہیں کرنا. یہاں تک کہ انہیں کیا کرتا, اگر گناہ کی طرف نہیں لے کے گیا تو بڑے نیکیوں کی طرف روک کے بیکار نیکیوں میں چپکا دیتا. وہی کر رہے ہوں. ہاں, بیکار جس کو 1 روپے کی ویلیو نہیں ہے, یا 1 روپے کی ویلیو ہے, تم 1 کروڑ کمانے کے بدلے میں 1 کروڑ کے بدلے میں 1 روپے کے کام میں لگایا تھا. جیسا اب آپ دیکھو, سب سے بڑا ایگزامپل اپنے کو قرآن ہدایت کے لیے ہے. قرآن کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً رمضان میں زندگی تمام پڑھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا میسج پھیلائے. پھر بھی رمضان میں کیا کرتے تھے, اس کے اوپر دوبارہ غور و فکر کرتے تھے, اور کیونکہ عربک ان کی مادری زبان تھی اور سب کو عربی اچھی آتی تھی, انہوں کیا کرے, رمضان میں بھی تراویح شروع کرے کہ نماز میں بھی اپن رمضان قرآن پڑھیں گے تو اپنے کو فائدہ ہوتا. مگر اپنے جیسے لوگ جو زندگی میں قرآن نہیں پڑھے, جو زندگی میں عربک زبان اپنی مادری زبان نہیں ہے, اپن چلتے پھرتے عربک بات نہیں کر سکتے, چلتے پھرتے قرآن کوئی بولا تو اس کا میننگ اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا, اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بدلے میں خالی تراویح پڑھ لو, رٹا مار لو, سمجھ میں نہیں آنا, مگر یہ خوشی دینا انسان کو کہ بھائی میں قرآن کے ساتھ انصاف کرا. یہ جو ٹیکنیک کرتا نا, یہ شیطان کی کلاسیکل تو اس سے ہم لوگ الرٹ رہنا چاہیے. تو یہ ہے شیطان کی ون آف دا ٹیکنیکس. اور قرآن پڑھے تو آپ کو انشاءاللہ اور پتا چلتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دے رہے کہ شیطان کیسے کیسے حملے کرتا اور کسٹمائز کرتا.
एक एक इंसान को स्टडी करता हूँ, क्योंकि उन्हें पैदाश से साथ तुम्हारे साथ चिपटा हुआ है, तो तुम्हारे बारे में जानता, तुम्हारे वीकनेस को जानता, तो उन्हें कितना खतरनाक है, जहाँ मारना है वहां अटैक करता तुम्हारे को, तुम्हारे कमजोर वक्त को देखता, तुम्हारे जहां तुम्हारा ईमान डाउन है वहां पे तुम्हारे को अटैक करता। तो इससे शैतान से हम लोग अलर्ट रहना, हम उसको भूल गए कंप्लीटली और उन्हें अपने को नहीं भूला। तो खैर, तो पहला क्वेश्चन काशिफ भाई का कि फजर आदिल एक सेकंड, क्वेश्चन तुम्हारा आंसर करने से पहले अमजद आए हुए हैं, जरा अमजद थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो ना। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब इंट्रोडक्शन क्या देना है, अपने आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, कुछ डाउट रहा तो मैं बताता। आदिल अमजद जो है सो मेरे सेकंड कजिन होना, मेरे जुबैर के मंसूर के, ओके। और ये लोग 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और हम लोग से बहुत मतलब बचपन से क्लोज है ये लोग, और बहुत ही अच्छे पूरे 4 भाई, इनके वालदा से बहुत अच्छी क्लोज रिलेशनशिप है हमारे, और भाई हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, चारों बहुत अच्छे और एक दूसरे से ख्याल रखने वाले, खुलूस मोहब्बत वाले, बहुत बहनें भी वैसी हैं। तो मतलब मेरे को तो बहुत खुशी हुई अमजद ज्वाइन करे, और इंशाल्लाह बाकी के तीनों भाइयों को भी लेके आता हूँ मैं इंशाल्लाह धीरे धीरे करके, इंशाल्लाह। बहुत खुशी हुई अमजद, जज़ाकल्लाह खैर बात सुनने के लिए। नहीं, वो इंट्रोडक्शन का तो शुक्रिया शोएब भाई, मगर मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या बैकग्राउंड के है, इंजीनियरिंग के है या नहीं तो कोई बिजनेस है, तो कल के दिन कुछ सवाल पूछे तो अपन एग्जाम इनके जो अमजद है ना, ये सिविल में कुछ डिप्लोमा करके है, तो काफी साल से मिडिल ईस्ट में थे, अभी सर्वे करे हुआ था मैं, जी लैंड सर्वे पे करे हुआ था, और मैं तकरीबन 12 साल से सऊदी अरब में ही था, और लॉकडाउन के टाइम पे कुछ सर्जरी थी, वापस आया था, तो यहीं पे वो हालात की वजह से रुक जाना पड़ा, फिर घर का काम भी चल रहा था थोड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, हैदराबाद में रुक जाना पड़ा। अल्लाह आसान करे। तो अब आप हैदराबाद में सेटल होना चाह रहे हैं अब आगे? चलिए बेहतर है, अल्लाह जो भी है बेहतर का काम करे, माशाल्लाह। वेलकम अमजद भाई, फील फ्री कीजिए, आप कुछ भी अगर कोई चीज आपको लगे कि हम गलत दिख रहा तो आप जरूर सवाल इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो काशिफ भाई का 2 सवाल का जवाब देता मैं। तो काशिफ भाई का पहला सवाल था कि नमाज में जो फजर, मगरिब और इशा, ये 3 नमाजें जो है खामोशी में है, सॉरी आवाज से है, और जोहर और असर जो है फर्क है, ये खामोशी में है। क्यों फर्क है इसमें, इसको समझना बोल तो पहली चीज तो ये है कि हम एक तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इसको कि नमाज में फजर में 2 रकात क्यों है, 3 क्यों नहीं है, जोहर में 4 क्यों है, 5 क्यों नहीं है। तो आप बोल सकते हैं जोहर में 4 क्यों रखे, क्या लॉजिक है उसके पीछे, 5 रख देते, अच्छा ही नंबर है। तो कोई बोलता, शोएब बोलता 5 के कुछ 6 रख देना, मैं बोलता हूँ 3 रखो। तो इस सबके अपने अपने नंबर्स हो सकते हैं, मगर डिसीजन कैसा होगा, तो अल्लाह ताला कुछ सोच समझ के कुछ नंबर रखते। तो वो नंबर के ऊपर बहस करना इंपॉर्टेंट है या नंबर की इताअत करना इंपॉर्टेंट है, ऑन एन हाई लेवल पे बता रहा हूँ मैं दूसरे तरीके से भी इसको एड्रेस करूंगा मैं, मगर सिंपली ये लॉजिक समझिए कि हम अल्लाह के मर्जी के ऊपर जो है चलने वाले हैं। अल्लाह ताला बोले फजर के टाइम 5 बजे से लेके 6 बजे तक जो है फजर की नमाज रहेंगी, आप बोले 6 बजे कर दो, 7 बजे से रखो, 8 बजे से रखो। तो आप अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते या अल्लाह की मर्जी से नमाज पढ़ते? अब मुसलमानों और हिंदुओं में सबसे बड़ा फर्क क्या है मालूम? हिंदुओं जब चाहे मंदिर को जाते, दिल बोला चले गए, दिल उदास हुआ चले गए, बहुत खुश हुआ चले गए। हम वैसे नहीं है ना, हम अल्लाह के टाइम के पर मस्जिद को जाते हैं ना कि हमारे टाइम पे नहीं जाते। फर्क समझ रहे दोनों के बीच में? क्योंकि हम अपनी मर्जी अल्लाह को सबमिट कर चुके, अल्लाह की मर्जी हमारा दीन है, अल्लाह के दीन को सरेंडर करना, अल्लाह की मर्जी के सामने हमारे अपने आप को सरेंडर करना, ये इस्लाम की खूबसूरती है, जहां पे तुम्हारा ईगो चलेगा। अब आपको अगर इजाजत दे दिए, अल्लाह बोले जब चाहे नमाज पढ़ लो, तो कोई दिल बोला तो कोई 4 बजे पढ़ता, कोई 5 बजे पढ़ता, तो तुम अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी पूरी नहीं कर। तो अल्लाह अपनी मर्जी पेश करा कि 5 नमाजें हैं, ये टाइम पे होंगे, सुबह फजर 5 बजे से 6 बजे तक ही हो जाएंगी। वो हिंदू बोलते नहीं इजी है, हमारे रिलीजन में फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे पढ़ो। तो उसमें फिर ग्रेटनेस कहाँ से आया?
آپ اپنی دل کی مرضی پوری کر لے رہے. دل بولا چلے گئے, دل نہیں بولا چلے گئے, ضرورت پڑی تو چلے گئے, کچھ آپریشن آ گیا بچے کا تو چلے گئے مندر, نہیں تو چلے گیا. تو اللہ تعالیٰ ویلیو دیتے ہیں. دوستی میں جو ہے سامنے والے کے حساب سے آپ گئے, اس کی ضرورت کے حساب سے گئے تو ویلیو ہے. اپنا دل بولا تو تھوڑی گئے تو ویلیو نہیں رہتی نا. تو اسی طریقے سے دین میں بھی جو ہے اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کے سامنے جھکنا. اللہ جو ٹائم دیا 5 بجے دیا, 5 بجے پڑھیں گے. اللہ بولا فجر میں 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھیں گے. اللہ بولا زور سے پڑھو, زور سے پڑھیں گے. اللہ بولا خاموشی سے پڑھو, خاموشی سے پڑھیں گے. اللہ بولا ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کے میں رکوع کرو, بعد میں سجدہ کرو. یہودیاں پہلے سجدہ کرتے تھے, ان کا اللہ تعالیٰ ان کو سجدہ پہلے کرو بولے, بعد میں رکوع کرو بولے. ہمارے کو پہلے رکوع بولے, اللہ کی مرضی, اور وہ ہماری نماز ہے. جو اللہ کو پسند وہ ہمارے کو پسند. محبت اسی کچھ بولتے نا. آپ اگر آپ بیوی کو چاہتے تو جو بیوی کو پسند وہ آپ کو پسند, یہ تو محبت کہاں سے ہے, رائٹ. تو اللہ کو جو پسند ہم کو بھی پسند. تو اللہ کی اطاعت جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. اس میں جو ہے اللہ کو فالو کر رہے, اللہ کے حکم کو مان رہے, وہ خوشی ہونی چاہیے, نہ کہ لاجک کو ڈھونڈنا چاہیے. کیونکہ لاجک کا پوچھنے کا حق ایکچولی ہم کو نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. یہ تو ایک ایمانی جذبے سے آنسر کرو, مگر میں آپ کو اب روحانی طور پہ بتاتا ہوں یا دنیاوی پرسپیکٹو سے بتاتا ہوں کیا ہے. خصوصاً اگر آپ غور فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ایسی نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ جو ٹائم چوز کرے, جو 2 رکعت بولے, جو 4 رکعت بولے, اس کے پیچھے ایک لاجک رہتی. زور سے پڑھنے کے پیچھے لاجک. کئی بار وہ لاجک ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے, کئی بار بولتے ہیں نہیں سمجھا سکتے, تمہارا دماغ انٹیلیجنس نہیں سمجھ سکتا. اب 1000 سال پہلے ایروپلین کے بارے میں اگر میں سمجھانے بیٹھوں تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا, بھائی کیا بیکار باتیں کر رہے. تو ہیومن برین کی بھی ایک لیول ہے انٹیلیجنس کی, اس کے بیونڈ انہیں نہیں جا سکتا ہونا, تو وہاں پہ اس کو رک جانا پڑتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے ایسی چیزیں ہیں آپ نہ دماغ سوچ سکتا, نہ اسٹیون اسپیلبرگ ویسی مووی بنا سکتا, نہ آپ کا امیجنیشن کر سکتا. میں ویسی چیز بنا کے رکھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے بولتے. اس لیے کئی چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ سمجھائے بھی تو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتے, مگر کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرے اللہ کی مصلحت کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کرتے اس کے پیچھے ایک مصلحت رکھتی. اب دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز مغرب عشاء اور فجر کے ٹائم پہ آپ دیکھو رات کا ٹائم رہتا, رات میں خاموشی بہت رہتی اور جو ہے آواز دور تک جاتی, اور پہلے خاموشی ہے اور آپ اس کے اوپر اور خاموشی کرے تو کانسنٹریشن نہیں آتا. آپ میڈیٹیشن اگر آپ یوگا وغیرہ کر رہے تو اس میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, رات کے ٹائم پہ یا فجر کے ٹائم پہ سناٹے کے ٹائم پہ ہلو آوازاں نکالتے, اوم گیم بوم کیا تبھی. تو ہم بھی جب خاموشی میں ہیں تو ہم آواز نکالتے. وہی آپ دوپہر کے ٹائم پہ دیکھو آواز پکارا, گاڑی کے ہارن کی آوازاں, گاڑیوں کی آوازاں, لوگوں کے چیخنے کی آواز, ایکٹیویٹیز. تو وہ ٹائم پہ کیا کرنا, تم بھی چیخے تو آواز میں آواز نہیں جاتی. تو جب اللہ تعالیٰ بولے خاموشی, خاموشی سے ریلیکس, جب آپ ایسے ٹائم پہ جب آواز پکارے میں آپ رہتے نا مارکیٹ میں بازار میں, آپ کہیں کونے میں خاموش بیٹھا آپ کو کتنا اچھا دکھتا دیکھو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہیومن باڈی اور وہ ٹیمپریچر اور ماحول کے حساب سے ظہر اور اثر جو کہ دن کے ٹائم پہ, اجالے کے ٹائم پہ, ہڑابڑی کے ٹائم پہ رہتا, کانسنٹریشن کرنے کے لیے بہتر چیز ہے خاموشی. خاموشی سے کانسنٹریشن بہتر ہوتا. رات میں پہلے ہی ٹھنڈا رہتا, آواز نہیں, پکارا نہیں, سناٹا رہتا. وہ سناٹے میں اللہ بولے تو آواز ایسا گونجتی, افیکٹ ہوتا. تو ہیومن مائنڈ کو آپ نے بنایا, برین کو آپ نے بنایا, ہارٹ کو آپ نے بنایا, کڈنی کو آپ نے بنایا. کون بنایا؟ اللہ بنایا. تو اللہ بہتر جانتا نماز کے کانسنٹریشن کے لیے, برین کے لیے, کڈنی کے لیے کیا بہتر چیز ہے, انہیں جانتا, ہم نہیں جانتا. اس لیے اس کی مرضی ہم سنتے, ہماری مرضی انہیں نہیں, ہمارے کو کرنا. اس کے لیے جو ہے کیوریوسٹی اچھا ہے, اگر کیوریوسٹی کچھ اچھی چیز جاننے کی کوشش میں ہے تو سوال اچھا ہے, مگر جو ہے غلط انٹینشن سے سوال نہیں ہونا چاہیے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں ایسا حکم دیا. کئی بار حکم سمجھ میں آتا, کئی بار حکم سمجھ میں نہیں. آپ سمجھو باپ ہے, بیٹا 10-12 سال کا ہے, بائک چلاتا ہوں بولتا, باپ بولتا بھائی بہت چھوٹا ہے, یہ سب بحث میں نہیں کرتا, کیونکہ باپ بیٹا پھر الٹے بحث کرتا. باپ کیا بولتا, نہیں چلانا بائک ابھی, 18 کے بعد میں چلانا. اب اس کے حکم کے پیچھے کئی بار بچے کو فائدہ سمجھ میں آتا, کئی بار بچے کو سمجھ میں نہیں آتا, مگر سننا تو باپ کی, نہیں تو پڑھتی تو صحیح باپ کی, کیونکہ باپ کے گھر میں رہ رہے, باپ کا کھانا کھا رہے. تو اسی طریقے سے مگر باپ کو سب معلوم, باپ بڑا ہے, باپ دنیا دیکھا, تم 12 سال کے بچے, تو تم باپ کو آپ کی لاجک کیا ہے پوچھ سکتے آپ. باپ بہتر جانتا نا, تو آپ سرنڈر کر کے, نہیں اللہ تو بہتر جانتا, میرے لیے اب غریبی دینا, امیری دینا,
औलाद देना नहीं देना, सेहत देना नहीं देना, मेरे ईमान के लिए क्या अच्छा है, मेरे को सादगी लाने के लिए क्या अच्छा, तू बेहतर जानता। और अल्लाह की रजा के सामने अपनी रजा झुकाना ये ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। कई बार जिंदगी में ऐसे फैसले अल्लाह ताला करते हैं अपने साथ जो अपने को समझ में नहीं आता, अल्लाह क्यों करा तो मेरे साथ ऐसा, मगर अल्लाह ताला के फैसले कई सालों के बाद में समझ में आते, ये मेरे लिए बेहतर है बोल, इससे मेरे फायदे पहले ऑप्शन से बेहतर थे। हालांकि मैं पहला ऑप्शन पसंद कर रहा था और उसके लिए रो रहा था और वो नहीं मिले तो और गिड़गिड़ा रहा था, मगर अल्लाह ताला बेहतर जानता। इसके लिए अल्लाह ताला की मर्जी और अकल और फैसले और नॉलेज में हमको सरेंडर करना है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा मैं दे सकता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, रिसर्च के पर्सपेक्टिव, मेडिटेशन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको दे सकता हूँ, मगर कई बार नहीं दे सकता। फजर में 2 रकात अल्लाह की मर्जी, ये हो सकता फजर के टाइम पे नींद में रहते और अंधेरा टाइम रहता और जल्दी उठ के फिर नाश्ता बनाना रहता लोगों को, तो अल्लाह ताला जो है 2 रकात रखे होंगे। जोहर में क्या है, खाना वाना खा लिए, कामा पूरे कर लिए, तुम्हारे को 4 रकात बैठने का टाइम रहता होगा। मगरिब जल्दी चले आती, वक्त 1-1.5 घंटे में चले आता मगरिब का वक्त, इसलिए 3 रकात रखे होंगे। ईशा में घर को आके खाना वाना खा लेके सुकून से जान नमाज बिछाए तो अल्लाह ताला बोले अब तुम बैठो, फ्री है, तुम्हारी जरूरियात कम है, 4 रकात रखता हूँ मैं तुम्हारे को, 2 नहीं रखता हूँ तुम्हारे को अब। तो इसकी वजह से अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से आसमान के ऊपर शबे मेराज के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के बेहतरीन तरीके से फैसला कर दिया। अब आपको और हमारे को अमल करना है खुशी के साथ, ना कि ये क्या है भाई, ये फजर के टाइम पे क्या उठाना है भाई, ये कोई टाइम है। तो अल्लाह ताला को नहीं मालूम था। आपका सेकंड सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं, अल्लाह ताला को नहीं मालूम बुढ़े बुजुर्ग लोग रहते, उनको नींद नहीं लगती बराबर, उनको भी 2 रकात, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं 4 रकात पढ़ सकता हूँ, मैं 4 रकात नहीं। अल्लाह ताला बोले ऑप्टिमम, मेरा हुक्म बुड्ढों के लिए भी है, जवान के लिए। काशी भाई उड़ जाते, फ्रेश हो जाते सुबह 5 बजे, और उन्होंने नहीं भी सोए तो दिन तमाम हट्टे कट्टे रहते, उन्होंने बोलते मैं 6 रकात पढ़ता हूँ। बुढ़े बुजुर्ग रहते, उन लोगों के लिए जो है 2 रकात ही बहुत मुश्किल के रहते, तो अल्लाह ताला इसलिए क्या करे, ऑप्टिमम कर दी 2 रकात। अब ये 2 रकात भी ज्यादा है बोले सो वाला कितनी गलत बात कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह को नहीं मालूम कि कई मुसलमान बुढ़े भी रहेंगे, कई मुसलमान बुजुर्ग रात में देर से नींद में लगेंगे, तो भी अल्लाह ताला हुक्म दिया। यहाँ तक कि बोला अगर तुम वजू नहीं बना सकते तो तयम्मुम करो, अगर तुम खड़े नहीं रह सकते तो बैठ के पढ़ो, अगर तुम बैठ नहीं सकते लेटे हुए है तो लेट के पढ़ो, अगर तुम लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारों से, उंगलियों से। और मैं तो अहमद दीदात को देखा, आप लोग जानते शायद, बहुत बड़े दाई है, उनका इंतकाल बेड पे हुआ था, उनको पहले से स्ट्रोक हो गया था, बात नहीं कर सकते थे, बॉडी नहीं, उन्होंने उंगली से नमाज पढ़े आखिरी 3 महीने, मगर वो नमाज नहीं छोड़े। तो अल्लाह ताला जानता, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता बंदे के ऊपर, ये हम लोग को पहले रियलाइज, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। अल्लाह हमको चाहता तो हमारे से कुछ ऐसा हुक्म देता ही नहीं जो हम कर नहीं सकते, जो हमारे लिए जुल्म है, हमारे बॉडियों के लिए तकलीफ। अब तुम बोलेंगे मैं 18 साल का बच्चा, मेरे को 5 बजे नींद में से उठना नहीं होता, ये तुम्हारा बेवकूफपना है। तुम्हारे अंदर वो जिस्म की ताकत है, तुम्हारी काहिली है, उससे तुम्हारे को फाइट करना है, मगर ये जुल्म वाला फैसला नहीं है, ये हमको रियलाइज करना। उसी तरीके से बुजुर्ग है, रात में नहीं सोए, उनको ऑफिसों को नहीं जाना है। अब काशिफ भाई आपको सुबह उठते 8 बजे चले जाना है अमेजोन को, तो आपकी नींद नहीं हुई तो अपसेट हो जाते, मगर बुजुर्ग है तो लोग को नींद नहीं आती, उठ जाते फजर में, फिर सो जाते, फिर 11 बजे सो जाते, 12 बजे, नहीं मेरे दादाजी 12 बजे नहीं सोते, तो फर्क नहीं पड़ता, फिर उनको नौकरी नहीं जाना, उनको 4 घंटे की नींद काफी हो जाती है। अल्लाह ताला सोच समझ के फैसला करा कि बुजुर्गों को भी उठना है, रात में नहीं सोए तो दिन में सो जाओ, कुछ भी एडजस्ट कर लो, मगर ये हुक्म जालिम हुक्म नहीं है, ये जुल्म नहीं कर रहा इंसान पे। अल्लाह बेहतर जानता मेरे जिस्म के बारे में ज्यादा। तीसरा एंगल, ठीक है मेरा जिस्म कमजोर है, डॉक्टर बोला सोते रहो, अगर हम उठ भी जाए तो अल्लाह की ताकत पे भरोसा करो कि अल्लाह ताला जो है आपके जिस्म को रिफिल करता होगा, क्योंकि आप नमाज के लिए उठे, कुर्बानी दी, डॉक्टर नको बोला था, एक बात डॉक्टर बोला सोते रहो, मगर आप उठ गए, थोड़ी नमाज पढ़ लिए, नींद हो रहा वो हो गई, तो अल्लाह का मौजूदा देखो जिंदगी में, आपको थकान हटा देगा, वो जो लॉस हुई नींद उसको रिफिल कर देगा। कई बार 8 घंटे लोग सो के भी लोग बॉडी फ्रेश नहीं रहती, कई लोग 5 घंटे सो के भी फ्रेश होते, तो क्या है अल्लाह ताला कॉम्पनसेट कर देता। अल्लाह ताला पे भरोसा करो कि उसके हुक्म के खातिर हम कुर्बानी दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेहतरीन तरीके से उसको कॉम्पनसेट करेंगे, और आपके बुजुर्ग जो लोग हैं उनकी सेहत का भी करेंगे, क्योंकि दीन के खातिर कुर्बानी भी तो देना है ना। खाली सोते बैठते टाइम पास करते हुए थोड़ी अल्लाह की रजा मिलती है, थोड़ी तकलीफ उठाना है ना, तो उठाने दो तकलीफ। तो ये अल्लाह के हुक्म के में कोई गलती नहीं रह सकती, अगर वो गलती रही तो अल्लाह का दीन ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हमको पैदा करा, जमीन को पैदा करा, सब जानता। ठीक है काशिफ भाई, तीनों साइड से भी दे दिया, अब आप कौन सा भी एक एंगल से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं,
اور اب اور چاہے تو ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ سے. اور ایک چیز پوچھنا تھا, دعا میں ہم سر کیا بولتے سو آدم علیہ السلام جب اللہ نے ان کو معاف کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے صدقے آپ مجھے معاف کر دو بول کے. یہ میں کوئی مولوی صاحب بولے تھے. And they come here and go to hospital and they say papers and something like that. Yes. When I come here, یہ سوال کا جواب سورہ بقرہ آیتوں میں جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے وہ آیت, آپ جب جوائن نہیں ہوئے تھے. اس کا کلیئر ایگزامپل جو ہے سورہ بقرہ کے شروع کے آیت نمبر 50-60 کے بیچ میں کریں. اور وہ ٹائم پہ مدثر بھائی تھے اور مزمل بھائی نہیں تھے, نبیل بھائی تھے شاید نہیں تھے معلوم, دونوں میں سے, اور یا شعیب, تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو جواب دینا چاہیے. اگر وہ لوگ جواب نہیں دے رہے تو بہت غلط بات ہے. مدثر بھائی آپ جواب دیں گے کاشف بھائی کا, کیونکہ آپ وہ کلاس میں تھے جب یہ قرآن کی آیتیں آئی تھی, آدم علیہ السلام کی کہانی آئی تھی, جب انہوں گناہ کرنے کے بعد زمین پہ بھیج دیے گئے تو کس وجہ سے ان کی مغفرت ہوئی. کاشف بھائی جیسا سنیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوئی تھی, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے, یا کچھ اور طریقے سے ہوئے؟ تو یہ کلاس میں ڈسکس ہوا تھا. سورہ بقرہ کی ایگزیکٹ آیت کا ٹرانسلیشن ہے, تفسیر بھی نہیں ہے, ٹرانسلیشن ہے. تو کوشش کریے پرانے ساتھی جواب دینا چاہیے, ہر ایک طریقے کا ٹیسٹ ہے پرانے ساتھیوں کے لیے. پھر بھائی تو خیر ان کا کوٹ پہ بچ گئے انہوں. اور کوئی پرانے ساتھی, نبیل بھی آپ تھے شاید وہ کلاس میں, شروع کے کلاسز میں سورہ بقرہ کی آیت میں کوشش کر سکتے ہیں آپ. ہم لوگ تو تھے, یاد تو نہیں آ رہا مجھے. چلو مدثر بھائی آپ پرائمری نہیں ہے تو میں پھر آنسر کر دوں. نہیں یاد تو نہیں آ رہا میرے کو بھی, مگر وہ مطلب سچویشن یاد نہیں آ رہا. نہیں مگر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے مغفرت ہوئی آدم علیہ السلام کی, یا کچھ اور چیز کی وجہ سے؟ ہاں یا نا, ایٹ لیسٹ یہ یا وہ. یہ نہیں, آدم علیہ السلام کی مغفرت تو ان کی استغفار سے بھی, ان کی معافی مانگنے سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یاد ہے یاد ہے یاد. کون سی دعا سے ہوئی تھی؟ دعا بولیے میرے کو شعیب بھائی, بولنا پڑتا ہے آپ. وہ دعا میں تو یاد نہیں ہے, میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں یار, سوری. دین آیت 37 ہے وہ. دین آدم received from his Lord some words and he accepted his repentance. Indeed, it is accepting of the repentance, the merciful. سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں کلیئرلی لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص دعا سکھائی تھی. وہ دعا کرے, اور دیکھو اللہ تعالیٰ خود سکھائے ان کو دعا کہ یہ دعا کرو میں تم کو معاف کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ, پھر آدم علیہ السلام وہ دعا پڑھے اور وہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ میں ظالم ہوں, تو اگر ہم پہ رحم نہیں کرا تو میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا, تباہ ہو جاؤں گا, تو مجھے معاف کر. بہت پیاری دعا ہے یہ, گناہوں کرنے کے بعد میں معاف کریں گے, مگر اس میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے. یہ انڈیا میں پاکستان میں بہت چلتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس بڑھانے میں اچھی نیت سے جو ہے یہ کہانی ڈال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا, ایک تارا بن کے تھے, اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. یہ شو کرنے کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھے, انہوں پہلے سے آسمان میں تھے. اللہ یہ جو بھی کہانی بناتے تاکہ رسول اللہ کا اسٹیٹس انکریز کرنے کے لیے, ان سے محبت پیدا ہونے کے لیے. مگر ہم کو یہ جھوٹے کہانیوں کے بغیر بھی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے زمین میں کسی والوں کی عزت نہیں ہے. تو ان کی عزت اور بڑھانے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آلریڈی اللہ تعالیٰ ان کی عزت بنا دیا, خلیل بنا دیا, گہرا دوست بنا دیا, حبیب اللہ بول دیا, چاہنے والا بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ کے خاطر رسول اللہ کے لیے شفا دے دیا قیامت کے دن کی ان کے ہاتھ سے کئی گناہوں کو جنت میں درجہ ملیں گا. جب اتنی عزت آلریڈی اللہ دے چکا تو یہ جھوٹے کہانیوں سے اور عزت کیوں بڑھانا؟ جبکہ آدم علیہ السلام یہ دعا کی وجہ سے مغفرت ہو گئی, کلیئر سمپل ایز دیٹ. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کوٹ کر دیجیے آئندہ. اور شعیب بھائی آپ سے الگ بات کرنا پڑتا, آپ کو دعائیں یاد نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو یہ کاشف بھائی کا سوال تھا. اور کچھ لیڈیز میں سے کچھ سوال, 4-5 لیڈیز ہیں. آج تھرسڈے ہونے کی وجہ سے کافی ساتھی نہیں تھے, اور اس لیے ہم لوگ کلاس کینسل کرنا چاہ رہے تھے, مگر تھوڑا سا باتوں میں سوال نکلے تو سوال کے جواب دیے.
तो आज फुल फ्लेज क्लास नहीं हो सकी क्योंकि दूसरों को काम आ गए थे, मतलब बिजी हो जाते लोग, एक्सपेक्टेड है, तो Late आए। फिर अब और लेट किया है, तो आज ज्यादा नहीं हो सका। तो कुछ सवाल अगर नहीं है किसी और के आदिल तो भाई, फिर क्लास रैप अप। नमाज के मुजम्मिल भाई, ताल्लुक सवाल था, पूछूं मैं? जरूर बोलिए मुझे। अच्छा, जोहर के 4 रकात फर्ज और फजर के 2 रकात फर्ज से पहले जो सुन्नत पढ़ना है, फजर से पहले जो 2 रकात सुन्नत है और जोहर से पहले जो 4 रकात सुन्नत है, बहुत अहमियत है ये नमाज की, जो हदीस में भी आया, खास करके फजर के 2 रकात सुन्नत। अभी कभी कभी क्या होता, आप थोड़ा देर से उठे या मस्जिद गए और जमात स्टार्ट हो गई, तो फिर जाहिर सी बात है जमात ज्वाइन कर लेते या फर्ज पढ़ लेते। फिर ये सुन्नत फर्ज के बाद पढ़ना चाहिए या फिर फर्ज से पहले ही पढ़ने का रहता है ये? नहीं, आइडियली पढ़ना चाहिए, मगर इसका इतना इम्पोर्टेंस है, खुसूसन फजर के 2 रकात, जब नींद की गहराई से उठते और जिसम बिस्तर की तरफ गिरना चाहता, तो वो टाइम पे फजर के 2 रकात जितने भारी रहते, उसके अलावा अगर 2 रकात सुन्नत पढ़े तो हदीसों में उसका बहुत वैल्यू है। और चंद सुन्नतें ऐसे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिंदगी में नहीं छोड़े, जिसमें से ये 2 रकात फजर की सुन्नत है। उसके बहुत हदीसें हैं, आप गूगल पे सर्च करें तो मिलते हैं, मोस्ट ऑफ देम सही है, झूठे कमीच है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके वजह से उलमाओं का ओपिनियन है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी का ओपिनियन है, कुरान हदीस में तो नहीं है, मगर फिक्ह के ओपिनियन है कि इतना वैल्यू है कि आप फजर के बाद भी पढ़ लीजिए अगर आपको टाइम, मगर कोशिश कीजिए कि ना छोड़े। इसके वजह से फजर से पहले पढ़ना भूल गए तो फजर के बाद में वैसे भी सूरज निकलने के लिए एक 20 मिनट आधा घंटा तो टाइम रहता, उसमें तो भी 2 रकात सुन्नत पढ़िए बोल के इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो बाद में भी पढ़ सकते हैं इसको, मगर इस पे पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा। और इसको नहीं छोड़ना चाहिए, मगर हाँ, ये अच्छी चीज है। और सलाह जो है, मतलब मैं कुछ सुन्नत नमाजों के बारे में बोलना चाहूंगा कि नमाजें तो हदीसों में उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे 2 रकात सुन्नत की तो बहुत ज्यादा वैल्यू, मगर हम क्या उस पोटेंशियल तक पहुंचे, हम क्या नमाज में उतनी इम्पोर्टेंस ला सके? कई लोग मगरिब के टाइम पे नमाज में पूरे हिसाब के कैलकुलेशन कर लेते अपने दुकान के, क्या वहां से इतने पैसे आना था, नमाज खड़े हुए मस्जिद के इमाम के पीछे और दिमाग पूरा इधर उधर जाता। तो मैं क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता हूँ कि नमाज पढ़ लिए सुन्नत नहीं, कंसंट्रेशन कितना रह सका। और उसके लिए शैतान जो है इतना आपको कोशिश करता, बेकार के थॉट्स ला के, वो नहीं, अरे मेरे को इधर जाना था, अरे इससे मिलना था, अरे ऐसे ऐसे चीजें याद आ जाते नमाज में जो अपन कभी भूल जाते, अरे इसको मैं पैसे दिया था, अरे पूरे नमाज में याद आते रहते। तो नमाज में कॉन्सेंट्रेशन रहना बहुत जरूरी है, जो कि जनरली नहीं होता। दूसरी चीज क्या है, नमाज एक दुआ है जो अल्लाह से आप मांगते, मगर आप उसको मीनिंग से नहीं समझ के पढ़े तो वेस्ट है वो। ये जरा बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जरा सख्त बात बोल रहा हूँ, मगर जरा उसको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से लीजिए उसको, कि एक मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रांस का आदमी हूँ और जो है शोएब को फ्रेंच नहीं आती और मेरे को सिर्फ फ्रेंच ही चाहती, उन्होंने मेरे से कुछ पूछना चाह रहे, उन्होंने मेरे से कुछ मांगना चाह रहे, कुछ बोलना चाह रहे, उन्होंने क्या बोल रहे उनको नहीं मालूम, उन्होंने फ्रेंच का एक पोयम ले लेके मेरे सामने रट्टा मार रहे और मैं सुन रहा हूँ। बोला भाई तो जो भी बोल रहा है दिल से बोल भाई, बोले तो उसको फ्रेंच आती नहीं, तो उन्हें कहा कि फ्रेंच की पोयम ले लेके बोल दे रहा, हालांकि उसको पैसे लेना है मेरे से, उन्हें लेना है पैसे, मगर गाना गा रहा कुछ और फ्रेंच के पिक्चर का, तो कन्वर्सेशन नहीं होती। तो हम दुआ जो है अल्लाह से जब करते सलाह में, मतलब नमाज पूरी एक दुआ है, आप अल्लाह से सूरह फातिहा में ये मांग रहे, आप ऐसा बोल रहे, अल्लाह से हिदायत की दुआ मांग रहे, अल्लाह मुझे सिरातल मुस्तकीम पे चला फला फला, मगर आपको खुद उसका मीनिंग नहीं मालूम, तो आप पोयम रट्टा मार रहे या कुरान रट्टा मार रहे या नहीं तो कोई पिक्चर की कहानी बोल रहे, आपको खुद नहीं मालूम आप क्या बोल रहे, तो आप कैसा कंसंट्रेट कर सकते? तो फिर क्या है नमाज में? बस रुकू और सिजदा है जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना है, सुभान रब्बियल आला का मीनिंग समझना है, सुभान रब्बियल अजीम का मीनिंग समझना है, तो वो समझ के सिजदे रुकू करे तो मजा है, सही नमाज है। वरना ये जो 2 रकात सुन्नत के जो आप हदीसा पढ़े ना, ये है वो है वो है, वो सब आपको नहीं मिलते, क्योंकि आप नमाज उस तरीके से पढ़े थे।
मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में गए तो आपको 1 करोड़ की ट्रॉफी मिलती है, मगर आप टीम में नहीं है तो फिर आपको कब मिलती वो ट्रॉफी? तो ये जो हदीसों में जो नमाजों की तारीफ की गई है कि ये मिलता, ये सवाब है, वो सब सही है, मगर आप बेसिक आप क्या पढ़ रहे, अल्लाह के सामने क्या तारीफ बयान कर रहे? सूरह फातिहा का मीनिंग नहीं पढ़ेंगे तो आपको नेकियां नहीं मिलते, खाली अटेंडेंस में आपका नाम आ जाता कि 5 मिनट खड़े रहे, पैर दर्द कर लिए बोल के। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, ये मेरा है कि पहले नमाज के ऊपर बहुत फोकस करिए। मैं आपको एक को नहीं बोल रहा हूँ मुजम्मिल भाई, जनरल, क्योंकि आप सवाल बहुत प्यारा उठाए, तो मैं इसके थ्रू सब लोगों के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग इंशाल्लाह स्पेशल क्लासेस जो है नमाज के ऊपर रखेंगे। सुबहान रब्बियल आला बोल तो क्या, सुबहान रब्बियल अजीम बोल तो क्या, दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते, अत्तहियातु का मतलब क्या है, क्या कंसंट्रेशन होना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं अल्लाह को, हम क्या बोल के रुकू में झुक के सुबहान रब्बियल अजीम बोल के चीख रहे, तो क्या जज्बात आना चाहिए, उसका मतलब क्या है? बगैर मतलब बेमतलब पढ़ना कुछ भी मकसद नहीं है। ये बात हदीसों में एम्फसाइज इसलिए की नहीं गई क्योंकि अरबों को अरबी आती थी, मगर जब दीन इंडिया पहुंचा जहां अरबी नहीं जानते, वो लोग को मेहनत करना है, क्लासेस अटेंड करना है, ये सब चीजें स्टडी करना है, सूरह फातिहा के ऊपर 1 हफ्ता स्पेंड करना है ताकि आपको नमाज एंजॉयबल रहेंगे, वरना आपको वो सवाबें नहीं मिलती, इवन फर्द में भी नहीं मिलती। वो मतलब सिर्फ एक चलो भाई जहन्नुम की आग में तो नहीं डालते, वैसा हो जाता। तो कोशिश ये होंगे तो, और मैं और शोएब काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे, अगर साथियां अगर ओके है तो हम लोग जो है नमाज के ऊपर क्लासेस लेंगे कि जो नमाज में छोटे छोटे सूरे है या सूरह फातिहा है, अत्तहियात, तो इस पे थोड़ा मेहनत करेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे, और जब हम फिर अत्तहियात पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, फिर कंसंट्रेशन कहीं और चले जाएगा। अल्लाह हमारे सामने खड़ा हुआ है और हमको देख रहा बोल के वो एक्सट्रीम कंसंट्रेशन और नेकी में वो जज्बा आता, जो उमूमन कमी है हम सब में, खुसूसन नॉन अरबिक स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स में ये बीमारी आ गई क्योंकि अरबी हमारी मातृ जबान नहीं होने की वजह से। तो जी पॉइंट कुछ और था, कहीं और चले जाना था, मगर ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए आप लोग, किसी हाल 1 घंटा क्लास के लिए बैठ रहे तो किसी दिन जो है फिक्स कर देंगे जब सब लोग कंफर्टेबल है, अपन नमाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना भाई, अपनी नमाज पीक लेवल पे जाना, टॉप लेवल पे जाना, न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसी रहना, वो सुरसुर बत्ती नहीं रहना वो दिवाली में जलाते, अपने सीधा आटम बम रहना। तो अपनी नमाज पे जो है अपन कंसंट्रेट करेंगे, फिर इतना जज्बा आ जाता, फिर इतना कनेक्शन हो जाता कि जिंदगी में ऐसे मिराकल देखेंगे आप सोच ही नहीं सकते आप। इंशाल्लाह। ठीक है, और कुछ है वो क्या? था ना, बाकी था ना सवाल, 4 रकात नहीं, सुन्नत कौन सा का सवाल हो गया? बोल दिया बोल दिया। क्या मैं रखा मुजम्मिल जोहर अच्छा हाँ, आदिल मतलब भाई, वितर की नमाज। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ आदिल, हेलो, मुजम्मिल हूँ। बोलिए जी। मुझे वितर की नमाज बोलते कि सबसे आखिरी नमाज रहना वो रात की। जी, तो कभी आप तहज्जुद की नियत करें लेकिन उठ नहीं सके तहज्जुद को, तो वितर खजा हो जाती, फिर वितर खजा पढ़ना चाहिए क्या? या अगर आपको डाउट है तो खजा वितर पढ़ के आप सोए, और अगर तहज्जुद को उठे आप, फिर रिपीट करना क्या तहज्जुद के बाद वितर? इसमें ज्यादा कुरान हदीस में नहीं है, ये ज्यादा हनफी, शाफी, इमाम अबू हनीफा ने कुछ फतवे दिए, तो फतवे है। अगर कुरान हदीस में होता तो क्लियर होता, तो उतना क्लैरिटी नहीं है जो भी है। अब मैं फिक्ह के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैं फिक्ह में क्या ओपिनियन है कि अगर आप डाउटफुल है तो ईशा के बाद में पढ़ लीजिए नमाज और पढ़ के सो जाइए, और अगर उठ गए और तहज्जुद पढ़ लिए तो तहज्जुद पढ़ने के बाद में पढ़ भी सकते, वितर नहीं भी पढ़ सकते क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ लिए। प्रिफरेबल है कि और एक बार पढ़ लिए। और वितर का मतलब 3 रकात नहीं, वितर का मतलब ऑड, तो 3 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 1 रकात भी नमाज होती वितर की। फॉर एग्जाम्पल आप कभी सुने नहीं होंगे 1 रकात नमाज भी होती, मिनिमम 2 रकात समझते हैं आप, नहीं, 1 रकात वितर भी पढ़। हेलो, यहाँ पर होती, यहाँ पर सऊदी में होती।
होती ना, हाँ चले चले, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है। जरा यहाँ पे थोड़ा अननोन है, मैं बोले तो सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं, एक रकात कैसे होती, बोलते एक रकात भी होती है और नमाज और हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो जो है, या फिर आपके तहज्जुद की 2-2 रकात पढ़ते रहते हैं ना, आप वो 2 रकात में खड़े होके 1 रकात कंप्लीट कर लिए तो आपकी वितर कंप्लीट हो जाती, क्योंकि आपको वितर का मतलब ऑड करना है, ऑड करना है आपको, मतलब इवन नमाज आ रहे थे ना तहज्जुद के, इशा के 4, तहज्जुद के 2, तहज्जुद के 2 करके पढ़ते, या तहज्जुद 4 भी पढ़ते, उसको ऑड करना ही मकसद है। तो 1 रकात आप बाद में भी कर लिए तो वितर कंप्लीट हो जाती। कोशिश है कि सोने से पहले पढ़ लिए, ठीक है, कोई मसला नहीं, उठने के बाद में भी तहज्जुद मिल गई तो तहज्जुद पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ सके तो भी कोई मसला नहीं, मगर खजा नहीं होते। सुन्नत नमाजा, वाजिब नमाजें खजा नहीं होती, खजा सिर्फ फर्द होती। सुन्नत आप कभी भी मौका मिला पढ़ ले सकते, कोई इसके ऊपर पूछ नहीं है, करे तो सवाब है। जी और कुछ आज का अगर कुछ और सवाल नहीं है तो आज का क्लास रैप अप करेंगे। 9:30 भी हो गए, हाँ, टाइम भी हो रहा, मैं स्टॉप कर दूं? चलिए फिर, हाँ स्टॉप कर दीजिए, चलिए अल्लाह हाफिज।